Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, kesehatan dan kelapangan waktu. Dan tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Insya Allah pada sore hari ini kita memulai acara yaitu daurah Matan Tuhfatul Atfal. Sebelum itu antum sudah pernah belajar akhi Matan? Eh, Pernah, tapi udah lama banget ya. Sudah lama gak merujuk ya. Sebelum kita mulai ana apa pengen antum baca ya, apa isi matannya dari awal sampai akhir. Dari awal berakhir. Ya. Yang apa PDF-nya kan sudah antum terima ya? Sudah. Ya, tafadhol baca. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين Boleh أربع dibaca أحكام. ini apa babnya boleh dibaca babnya Oh, باب judul babnya. النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جادا شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظلما الميم Boleh والنون ditambah aja ahkamul mimi ahkamul أحكام mimi wan nun. أحكام الميم والنون المشددتين. Boleh lebih cepat dikit Bacanya ya belum bisa bacanya. lagi. Ya, apa tafadhol. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف الليلة لذي الهجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقد فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى
والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم اللام الآن واللام الفعل. للام الحلال قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقبه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز دف ذا نعم. تعسو أظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفقوا حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون مت- اتفقا. إيه متقاربين. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغيرا سميا. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أحكام أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له. وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكن جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه 3 فعيها من لفظ واو وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو انضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها واللين منها الياء وواو سكن. إن فت إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المادة. لمد أحكام 3 تدم وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. وجاء وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا بالمنفصل. منفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز علي المد وذا بدل كامنوا وإيمانا خذا. ولازم إن سكنوا وصلا ووقفا بعد مد طولا. طويلة. بعد مد طويلا. أقسام المد لازم. أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه. كلاهما ف... كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل. ف... فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي حروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما
كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر وعين ذو وجهين والطول أخص يجمع يجمعها حروف كم عسل نقص وما سوى وما سوى والحرف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمد مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سلح سحيرا من قطع كذا ذا اشتهر الختم وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أب أبياته ند بدا لذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا علي ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئه وكل سامع. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, kita mulai ya pembahasannya, ya, syarah manzumah matan Tuhfatul Atfal. Al-Imam Al-Zamzuri rahimahullah berkata dalam sebelum memulai, ya, beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim, yaitu apa? Dengan mengawali syair ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Artinya beliau menyusun bait-bait syair ini dengan apa? Mengharapkan keberkahan atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah. Beliau juga memulai syair ini yaitu dengan basmalah, yaitu mengambil teladan kepada Al-Quran dan sebagai bentuk pengalaman, ya, atau hadis-hadis yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus atau tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ya, Al-Khatib, dan Al-Hafiz Abdul Qadir Al-Ruhawi, yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abtar. Setiap urusan yang memiliki kemuliaan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani yang mengomentari hadis ini berkata, balin pada kata balin, kullu amrin fi balin. Apa itu balin, ya? Yaitu ya memiliki, yang berarti memiliki nilai baik atau mulia, yaitu perkara yang terhormat yang diperbolehkan melakukannya di dalam agama kita, serta bukan perkara yang makruh atau haram, ya. Seperti ketika kita, kata balin itu ya sesuatu yang baik, ya, seperti kita makan, ya, atau memulai atau masuk ke dalam kamar mandi itu, eh, apa itulah yang disebut balin, bukan sesuatu perkara yang makruh atau haram, apalagi haram. Adapun ya kata aqta yang di situ bahwa aqta'u au abtar, ya artinya apa? Terputus. Maksudnya apa? Terputus kebaikannya, ya, tidak sempurna kebaikannya di situ. Itu apa? Salah satu beliau mengapa memulai, ya, eh, Manzumah Matan Tufatul Alfal ini dengan mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri berkata dalam baitnya yang pertama, ya, Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Yaqulu akan berkata orang yang berharap kasih sayang yang maha pengampun. Al-Ghafur. Ya, di sini
An-Nazim atau Imam Al-Zamzuri berkata, ya, memulai baitnya itu dengan yakulu, yang arti apa? Akan berkata. Maksudnya apa? Akan seolah-olah beliau sedang berusaha memberikan peringatan dan mencuri perhatian para pembaca atau pendengar, yang itu wahai para pembaca dan pendengar, perhatikanlah, katanya, simaklah, akan ada seorang yang berkata. An-Nazim tidak mengatakan aku berkata, tapi di sini beliau mengatakan yakulu, akan ada seorang yang berkata. Ini adalah sebagai bentuk ketawaduan beliau, ya, eh, kepada dalam apa melakukan sesuatu, ya. Ini salah satu bentuk ketawaduan beliau atau rendah hati. Sehingga beliau tidak berkata, perhatikanlah, aku akan berkata sesuatu. Melainkan apa? Beliau berkata, perhatikanlah, akan ada seorang yang berkata. Kemudian apa? An-Nazim, ya, memperkenalkan sosok, ya, tersebut dengan perkataan, ya, Dauman Sulaimanu wal Jamzuri, yaitu eh, seseorang yang senantiasa mengharapkan, ya, dari Sang Maha Pengampun, yaitu Ar-Rahmah, berarti kasih sayang. Eh, Kemudian apa? Adapun Ghaffar berasal dari kata ghaffara yang berarti menutupi. Maksudnya menutupi kesalahan dan menyembunyikan sehingga orang lain tidak mengetahui bahwa ia memiliki kesalahan di dunia dan Allah tidak akan menghukumnya di akhirat kelak. Ini yang dimaksud dengan eh, Ghaffar, ya, Ghaffar. Kemudian beliau berkata, ya, Dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Sosok tersebut bernama Sulaiman, ya. Sulaiman bin Husain bin Muhammad Sa'labi. Jadi nama beliau Sulaiman bin Husain bin Muhammad Sa'labi. Ya, yang terkenal dengan julukan Al-Afandi atau yang kita kenal sebagai Imam Al-Jamzuri, yang mana beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal di Jamzur, ya, di kota Tontok sekitar tahun 1160-an Hijriah. Para ulama ahli sejarah, ya, tidak menyebutkan secara pasti tanggal dan tahun kapan kelahiran beliau. Begitu juga beliau wafat, ya, tidak diketahui. Namun telah diketahui bahwa pada tahun sekitar 1208, ya, beliau masih hidup, yaitu beliau menganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan menerima, yaitu guru beliau, ya, Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Gurunya ini juga memberikan julukan Al-Afandi, ya. Jadi beliau itu dijuluki dengan kata apa? Nama Al-Afandi. Kemudian apa? Karya-karya beliau, yaitu guru beliau, ya, salah satunya adalah disebut dalam bait tersebut, yaitu Syekh Nuruddin Al-Mihi, ya. Jadi nama guru beliau itu Nuruddin Ali Al-Mihi. Ya. Kemudian salah satu, ya, karya-karya beliau yaitu salah satunya ini, yaitu Fathul Atfal, ya, dan masih banyak lagi seperti Fathul Aqfal bin Syarah, ya, Kanzul Ma'ani, ya, dan lain-lainnya. Kemudian beliau Imam Al-Jamzuri berkata dalam baitnya yang kedua, ya, Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Kemudian An-Nazim, ya, beliau melanjutkan syairnya dengan membaca tahmid, yaitu pujian. Uh, Pujian berbeda dengan syukur, ya. Jadi beliau apa memulainya dengan pujian. Sedangkan syukur dilakukan ketika seorang mendapatkan nikmat dan syukur dapat dilakukan dengan ucapan atau anggota badan. Oleh karena itu bersyukur atas nikmat akal adalah dengan menuntut ilmu. Bersyukur atas nikmat lisan adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, ya, atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan, ya, untuk beribadah kepada zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita.
Adapun pujian ya merupakan amalan lisan. Amalan lisan yang dilakukan sebagai bentuk pengagungan atas objek yang memiliki begitu banyak kebaikan, keindahan atau keistimewaan lainnya. Oleh karena itu, segala puji ya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kepadanya. Karena dialah sumber segala kebaikan, keindahan dan berbagai keistimewaan. Kemudian apa? An-Nazim berkata ya melanjutkan syairnya dengan musalliyan ala yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa ke dan kepada keluarga dan siapa saja yang mengikutinya. Kemudian Al-Imam Al-Zamzuri berkata, wa ba'du hadzal nadmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal munudi. Di sini apa wa ba'du dan setelahnya ya. Setelah mengucapkan wa ba'du ya, yang bermakna pemisah ya. Di sini apa? Fungsi wa ba'du itu yaitu pemisah antara kalimat pembuka dan kalimat isi ya, yaitu pembuka dan kalimat isi. Nah, gaya bicara seperti ini merupakan salah satu apa kekhususan kekhasan bahasa Arab yang dimana orang-orang Arab terbiasa membagi dua pembicaraan mereka, yaitu kalimat pembuka yang berisi tahmid dan salawat yang seperti tadi yang di dalam bait sebelumnya, serta kalimat isi yang merupakan pokok pikiran dari pembicaraan yang akan disampaikan. Dari sisi kaidah bahasa Arab, ya, setelah wa ba'du pasti diikuti dengan huruf fa, sehingga kata berikutnya secara lengkap adalah uh, fahadha. Kemudian fi fin nuni wan nuni wal fin nuni wat tanwini wal munudi ya, yaitu apa? Beliau ya, isi dari pokok matan Tuhfatul Atfal yaitu adalah penjelasan tentang hukum tajwid ya, hukum tajwid. Di antaranya persoalan nun, ya, tanwin dan mat yakni pembahasan hukum-hukum tajwid yang terjadi dikarenakan tarkib atau susunan kata dan kalimat. Maksudnya apa? Perubahan bunyi atas suatu huruf karena hubungan yang berkaitan dengan huruf yang lainnya. Bukan membahas bunyi dari suatu huruf ketika sendirian, tapi apa? Sebagaimana mengucapkan huruf saat sendirian dibahas pada ya, bab makhrijul dan sifatul huruf. Walaupun ya dalam bait tadi ya An-Nazim menjelaskan ya fin nuni wat tanwin fin nuni wat tanwini wal munudi ya. Walaupun An-Nazim hanya menyebutkan nun, tanwin dan mat, namun nazom yang sekarang yang insya Allah kita akan pelajari ini juga berisi penjelasan hukum mim sakinah ya, kemudian lam sakinah ya persoalan mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Kemudian An-Nazim hanya menyebutkan sebagian dengan tujuan meringkas. Ya. Seluruh hukum itu dijelaskan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagian telah cukup detail, namun sebagian lain membutuhkan penjelasan untuk bisa lebih memahami sebagai permasalahan di dalamnya. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri berkata, yang melanjutkan dalam bait yang keempat, Sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyi Dzil Kamali. Jadi An-Nazim menamakan ya, kitab ini dengan Tuhfatul Atfal yang secara lengkap bernama Tuhfatul Atfal wal Ghilmain tajwidi tajwidil Quran, yang mana ya samaituhu bi Tuhfatil Atfali. Tuhfatul Atfal ini yang artinya apa? Hadiah untuk anak-anak. Ya, maksud di sini hadiah untuk anak-anak yaitu apa? Hadiah kepada seorang penuntut ilmu yang pemula ya, pemula dalam mempelajari ilmu tajwid. Jadi Tuhfatul Atfal ini adalah salah satu kitab ya, eh,
bagi penuntut ilmu ya, khususnya pada ilmu tajwid ini adalah salah satu kitab pemula. Kemudian Al-Imam Al-Jamzur berkata, an syaikhina al-mihiyyi dzil kamali. Ya, an syaikhina al-mihiyyi dzil kamali. An-Nazim ya atau Imam Al-Jamzur menggambarkan sosok gurunya sebagai orang yang memiliki kesempurnaan. Namun ya, penting untuk kita pahami bahwa kesempurnaan yaitu adalah mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyematan kepada makhluk tidak berarti ia benar-benar memiliki kesempurnaan secara mutlak, melainkan memiliki kelebihan ya, yang dibandingkan orang-orang lain. Jadi contohnya kita mempunyai seorang guru yang mana guru kita ini ya dalam segi akhlak dan ilmunya sangat luas. Apa seakan-akan kalau kita memiliki guru ini seakan-akan kita tuh merasa beruntung. Wah, ini guru ini Masya Allah sempurna kali. Akhlaknya, ilmunya luas, maka seakan-akan kita akan apa mengatakan seperti itu. Tapi di sini apa eh, Al-Imam Al-Jamzuri apa ya terlalu berlebihan ya dalam apa memuji gurunya. Tapi di sini sekali lagi ya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Al-Imam Al-Zamzuri rahimahullah melanjutkan baitnya dalam bait yang kelima, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Yang mana kemudian beliau ya berkata, aku berharap dengan syair ini dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Jadi apa beliau berharap ya kitab yang beliau karang ini dapat memberikan manfaat bagi para pelajar serta mendapatkan ganjaran dan pahala di akhirat dan diterima di sisi Allah sebagai bagian dari amal soleh. Nah, jadi beliau apa berharap ya beliau menyusun buku ini ya menyusun matan ini agar apa bisa bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan beliau ya mendapatkan balasan ya pahala yang apa beliau berikan. Jadi sampai kemungkinan ya karena waktu kita singkat ya, Hmm. Ustaz. terbatas ya. Sebelum kita cukupkan sampai di bab mukaddimah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke apa? Yaitu ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Jadi sebelum kita akhiri ya, mungkin ada beberapa pertanyaan terkait apa pembelajaran kita hari ini. Gimana, Akhi? Di sini arju bihi an yanfa'al tulabah. Syekh apa? Syekh Sulaiman mengharapkan ilmu yang bermanfaat Hmm. apa ilmu ini bermanfaat bagi penuntut ilmu. Nah, Wal ataupun nanti ilmu. ajra wal qabula was thawaba. Perbedaan wal Hmm. ajra wal ajra wal qabula was thawaba. Itu apa? Gimana? Yaitu apa? Ya, jadi beliau ini menulis ini ya, menulis kitab ini ya, menulis manzumah ini yaitu berharap bahwa apa yang beliau berikan ya kepada para penuntut ilmu itu apa bisa mendapatkan balasan ya, dan diterima ya amalan yaitu amalannya apa yaitu menulis ya buku ini ya atau matan ini dan apa beliau berharap akan mendapatkan balasan yaitu berupa pahala di akhirat nanti itu maksudnya. Hmm. Nah, Selain itu ada yang mau ditanyakan? cukup Ustaz, insyaallah. Jadi kalau memang ada bisa di WA kan. Di WA bisa insya Allah.
Jadi Siap. kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh dikirim di grup ya. Nah, siap. Jadi tidak ada pertanyaan, kita akhiri yaitu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ya. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, afwan.